पंजाब च किसानां दा वड्डा अंदोलन चल रहा है मोदी सरकार वालों लिआंदे गए खेती बिलां खिलाफ, क्योंकि किसान नूं डर है कि इस दे नाल मंडी सिस्टम खत्म हो जाएगा ते MSP नहीं रहेगी। हुण साडे विचों कई लोकां नूं शायद ये नहीं पता होवेगा कि आखिर मंडी बोर्ड की है। सिर्फ किसानां दे लई नहीं बल्कि सूबा सरकार दे लई भी ये बेहद जरूरी है कि मंडी दी व्यवस्था चलती रहे। सो अज इस बारे तुहानूं समझावांगे, नाले ये भी दसांगे कि आखिर मंडी बोर्ड ते इस कोरोना वायरस ने की असर पाया। पर सब तो पहला मंडी बोर्ड ते किसानां दी सांझ। पंजाब च किसानां दे वधे इस गुस्से पिछे डर है मंडी सिस्टम दे खत्म हो जाण दा, क्योंकि जे मंडियां ना रहियां तां किसान फसल लैके कित्थे जावेगा। इसे लई नवे बिल्लां नूं लैके पंजाब दी धरती तो केंद्र सरकार नूं वंगारिया जा रहा है। खेतां 'च बीज बीजण तो लैके वाढी तक दिन रात कड़ाके दी ठंड, हड्ड लूंदी तपदी गर्मी च पसीना वहा किसान फसल पालदा है। इस पाली फसल दा मुल पवाउण लई किसान रुख करदा है मंडी दा। अपने जिन्स दा मुल पैण दी उडीक तां इत्थे भी करनी पैंदी है। कई कई दिन लंघ जांदे ने पर मंडियां 'च फसलां दी ढेरियां ते बैठा किसान आसवंद हुंदा है कि देर सवेर ही सही फसल तुलेगी, विकेगी ते वेच वट के ओ घर मुड़ेगा। कोरोना संकट च मंडियां दा काम करन दा तरीका बदलिया, पर हर ओ इंतजाम होया कि किसान नूं किसी मुश्किल दा सामना ना करना पवे। मंडी आउण वाले किसानां नूं पास मुहैया कराए जांदे ने। मंडी बोर्ड ने पूरे बंदोबस्त कर ले, क्योंकि 1 अक्तूबर तो झोने की खरीद शुरू हो रही है। प्रोक्योरमेंट की होंदा है क्योंकि अपनी हारवेस्टिंग से शुरू होंदी है, क्योंकि फार्मर नूं कंबाइन ऑर्डर करनी पैंदी है, क्योंकि साडी कंबाइन नाल जल्दी हारवेस्टिंग होंदी है। वो पहला बुक करदा हैगा, उहदी फसल नूं कटाई करदा। फिर साडे कोल की हुंदा कि असीं ये देखदे हैं कि लास्ट टाइम किस आड़ती दी किन्नी आमद सी और उहदे नाल किन्ने फार्मर्स जुड़े हुए ने। ਉਹ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆੜਤੀਏ ਨੂੰ ਵਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਮੰਡੀ ਨਾਲ ਮੈਪਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੈਪਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪਾਸ ਦੇਣੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਣੇ ਔਰ ਕਿਹੜੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ। तो स्टैप बाय स्टैप होंदा असीं की चैक करते हैं कि लास्ट ईयर इहदी आमद किन्नी सी, एक आड़तीए दी किन्नी आमद सीगी, उहनूं असीं डिवाइड करते हैं। जिद्दां पैडी दे लई असीं डिवाइड करांगे अलग-अलग डेढ़ महीने तो 2 महीने तक, ਉਹਨੂੰ ਬਾਈਫਰਕੇਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਸ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਿਸਟਮ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੀਟ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਪੈਡੀ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਆੜਤੀ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪਾਸ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਫਾਰਮਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਆੜਤੀਆ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਅਪੋਨ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਕਿਦੋਂ ਹਾਰਵੈਸਟਰ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਟਾਈ ਕਰ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪਾਸ ਡਿਲੀਵਰ ਹੋ ਜੇ 72 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਡੇਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕੇ। फार्मर वो पास लैके मंडी में आता है, मंडी में उसकी चैकिंग होंगी है। बकायदा असी पास के 2 हिस्से होंगे, एक वो प्रोक्योरमेंट एजेंसी रख लेंदी है और एक वो आड़तीया रख लेंदा, ताकि उसकी कल नूं कैलकुलेशन हो सके। मंडी च फसलों की सब तो पहला बोली लगती है, यानी मंडी इंस्पैक्टर फसल की गुणवत्ता जांचण तो बाद अनाज तोलण लई हरी झंडी दिंदे ने। गुणवत्ता मुताबक भाव तय हुंदा है ते फसल विक जाती है। वैसे तो मंडियां च सालां तो इसे प्रक्रिया तहत खरीद हुंदी है, पर महामारी के दौर च तरीके थोड़े बदल गए।
ਜਦੋਂ ਫਾਰਮਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਬੋਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੋਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਨਰਲੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਕਿਊਰਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਢੇਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਲਿਖਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮਰ ਸੀਗੀ, ਇਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਜਿੰਸ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਅਮਾਊਂਟ ਬਣਦਾ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਰਜਿਸਟਰ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਆੜਤੀਏ ਦੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਕਿਊਰਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 48 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਨਲਾਈਨ ਹੁਣ ਪੇਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆੜਤੀ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਆੜਤੀ 48 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਟੋਟਲ 72 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਪੇਮੈਂਟ ਫਾਰਮਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਫਾਰਮਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਣਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਨਰਲੀ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦੇਖਣ ਫਾਰਮਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 2-2 3-3 ਦਿਨ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਫਾਰਮ ਪਾਸ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਵੇਰੇ ਆਉਂਦਾ, 3-4 ਘੰਟੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਰਾਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਕਿਊਰਮੈਂਟ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਕਿਊਰਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਠੇਕਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸ਼ੈਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ FCA ਨੇ ਸਟੋਰੇਜ ਹਾਊਸਿਸ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ ਉੱਥੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਆਪਣੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੰਡੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹੀ ਅੱਧੇ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਣਸ ਵਿਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਫਸਲਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਝੋਨੇ ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਵਿਕਰੀ MSP ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੰਡੀਕਰਨ ਤੇ ਤੈਅ MSP ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਬਦਹਾਲੀ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਤੇ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲਾਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਡਰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਆੜਤੀ, ਪੱਲੇਦਾਰ, ਛੋਟੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਵੀ ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੰਡੀਆਂ ਨਾ ਹੋਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਲੱਤ ਵੱਜੇਗੀ। 27,000 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜਾ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਬੂਸਟ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੀਟ ਪ੍ਰੋਕਿਊਰਮੈਂਟ ਕਰਕੇ। 27,000 ਕਰੋੜ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਜੇ ਪਰਟੀਕੂਲਰਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਆਮਦਨ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 2,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੈਡੀ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ 1500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੀਟ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਛੋਟੀਆਂ ਆਮਦਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਫਰੂਟ ਐਂਡ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 140 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਸਮਤੀ ਤੋਂ ਸਾਡੇ 200 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਾਟਨ ਤੋਂ 35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 4,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਨੂੰ ਐਨੂਅਲ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਯੂਜ਼ ਫॉर द ਫਾਰਮਰਸ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਰਪਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮਰਸ ਦੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਪੈਸੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਤੋਂ। ਇਸ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਖਿਰ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਕਿੰਨਾ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। 67,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਹੈ। ਹੋਰ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣ ਲਓ। ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਨਾ ਹੋਏ ਇਸ ਲਈ ਪੱਕੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਬੇहद ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਇੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। सर मंडी बोर्ड एक बड़ा हिस्टोरिकली बड़ा पुराना अदारा है और इहदा बड़ा रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी हैगी है ਤੇ ਰੈਵਨਿਊ ਜਨਰੇਟਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ ਸਰ ਐਜ਼ ਅ ਰੈਵਨਿਊ ਜਨਰੇਟਰ? ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈਗਾ ਇਕਨੋਮਿਕ। ਅਗਰ ਬੂਸਟ ਅਪ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਵੀਟ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਇਕਨੋਮੀ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਦੀ? ਜੇ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਵਾਂ ਤਾਂ 27,000 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜਾ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਬੂਸਟ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੀਟ ਪ੍ਰੋਕਿਊਰਮੈਂਟ ਕਰਕੇ। 27,000 ਕਰੋੜ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਜੇ ਪਰਟੀਕੂਲਰਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਆਮਦਨ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 2,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੈਡੀ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ 1500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੀਟ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਛੋਟੀਆਂ ਆਮਦਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਫਰੂਟ ਐਂਡ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 140 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਸਮਤੀ ਤੋਂ ਸਾਡੇ 200 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਾਟਨ ਤੋਂ 35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 4,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਨੂੰ ਐਨੂਅਲ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਯੂਜ਼ ਫॉर द ਫਾਰਮਰਸ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਰਪਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮਰਸ ਦੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜਾ 4,000 ਕਰੋੜ ਹੈ ਇਹ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਇਨ ਦ ਫਾਰਮ ਆਫ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਫੀਸ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਅਦਾਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ 'ਚ, ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀ ਔਰ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ
ਫੰਡਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪੈਡੀ ਔਰ ਵੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ 3% ਦੋਨੋਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਸਮਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ 4% ਹੁੰਦਾ ਸੀ, 2% ਈਚ। ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ 1% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇੱਕ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ 1% ਹੁੰਦਾ। ਕਾਟਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ 1% ਲੈਂਦੇ ਆ ਦੋਨੋਂ ਮਿਲਾ ਕੇ। ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਲੈ ਕੇ ਮੰਡੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇਹੀ ਪੈਸਾ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਚੋਖੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਆਖਰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕੀ ਸਿਰਫ ਮੰਡੀਆਂ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਕੰਮ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਪੇ ਬੈਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸਸ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਚਾਰजेस ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮਾਰਕੀਟ ਫੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਪੇ ਬੈਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੂਟਸ ਦਾ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੈ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਸਰ ਹਾਂਜੀ, ਜਨਰਲੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿਰਫ ਮੰਡੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਅਦਾਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਦਾਰਾ ਕਿ ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਅੰਡਰ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿੰਕ ਰੋਡਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਰਜੈਸਟ ਨੈਟਵਰਕ ਆਫ ਰੋਡਸ ਹੈਗਾ, 67,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਨੋਸ਼ਨਲ ਵੈਲਿਊ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਕਰਾਂ, ਉਹਦੀ 2200 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੋਸ਼ਨਲ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੋ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਫਾਰਮਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਕੀਮਸ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਬੀਮਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫ੍ਰੀ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਾਰਮਰਸ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। 8.5 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜੇ ਫਾਰਮਰ ਹੋਲਡਰਸ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੰਸ਼ੋਰਡ ਨੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਮਾਰਟ ਵਿਲੇਜ ਸਕੀਮ ਜਿਹੜੀ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਉਹ ਚੈਕਰ ਟਾਈਲਸ ਲਗਾਉਣੀਆਂ, ਡਰੇਨਸ ਬਣਾਉਣੀਆਂ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਰਟ ਵਿਲੇਜਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ 'ਚ ਕਰੀਬਨ ਸਾਡਾ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ 100 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਰਚਾ ਸਾਡਾ ਡੈਟ ਰਿਲੀਫ ਟੂ ਦਾ ਫਾਰਮਰਸ ਹੈ। ਜੇ 2018 ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਡੈਟ ਰਿਲੀਫ ਫਾਰਮਰਸ ਦੀ ਸਕੀਮ ਚੱਲੀ, 4000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕੇਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਰਸ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਫਾਰਮ ਇੰਜਰੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। 30 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ 2018 ਤੋਂ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਰਿਸਰਚ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ 8 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਐਨੂਅਲ, ਜਿਹੜਾ PAU ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਰਚਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੋਟਾ ਅਸੀਂ 6000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹ ਅਲੱਗ ਖਰਚੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਪਾਰਟ ਫਰੋਮ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਤੇ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਔਰ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਹਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ 850 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ 2018 ਤੋਂ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਟੂ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੰਡੀਜ਼ ਸੀ। ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 26 ਮਈ 1961 ਨੂੰ ਹੋਈ। ਮਕਸਦ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲਕਿ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਫਾਰਮਰ ਦੇ, ਆੜਤੀਆ ਦੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਲੇਬਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਰਾਈਟਸ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੋਈਆਂ, ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਹੋਈਆਂ, ਲੀਗਲੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਘੋਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਹਾਊ ਟੂ ਗੋ ਅਬਾਊਟ ਇਟ। ਆਰਡੀਨੈਂਸਿਸ ਆ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਚੇਂਜ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਗਿਵਸ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੈਲਫੇਅਰ ਆਫ ਦਾ ਫਾਰਮਰਸ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਚਣਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਕਟਸ ਨੂੰ ਜੇ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਫਾਰਮਰ ਦਾ ਰਾਈਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਡ ਰਹੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਫੁਲਫਿਲ ਕਰ ਸਕੀਏ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਜੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਮੋਡ ਤੇ। ਲੈਟ ਅਸ ਸੀ ਕੀ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਰਵਾਇਤੀ ਮੰਡੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨਗੇ। ਉਪਜ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਮਾਹਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਝੋਨੇ ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ? ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ
ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖਰੀਦ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੰਡੀਕਰਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ 'ਚ 154 ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਹਰ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੰਡੀ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਛੋਟੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਹਾੜੀ ਤੇ ਸੌਣੀ ਦੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਲਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਟੁੱਟਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ ਨੈਸ਼ਨਲੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ। ਕੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ? ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਉਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਰਾਈਟਸ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਹੋਣਗੇ। ਹਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਫਾਰਮਰ ਦੇ, ਆੜਤੀਆ ਦੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਲੇਬਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਰਾਈਟਸ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੋਈਆਂ, ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਹੋਈਆਂ, ਲੀਗਲੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਘੋਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਹਾਊ ਟੂ ਗੋ ਅਬਾਊਟ ਇਟ। ਆਰਡੀਨੈਂਸਿਸ ਆ ਗਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਚੇਂਜ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਗਿਵਸ ਦਾ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੈਲਫੇਅਰ ਆਫ ਦਾ ਫਾਰਮਰਸ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਚਣਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਕਟਸ ਨੂੰ ਜੇ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਫਾਰਮਰ ਦਾ ਰਾਈਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਡ ਰਵੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਫੁਲਫਿਲ ਕਰ ਸਕੀਏ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਜੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਮੂਡ ਤੇ। ਲੈਟ ਅਸ ਸੀ ਕੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜੀ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਰੈਵਨਿਊ ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਣਗੀਆਂ ਸਰ ਪੋਸੀਬਲ? ਨੋ ਡਾਊਟ ਰੈਵਨਿਊ ਲਾਸ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਰੈਵਨਿਊ ਲਾਸ ਹੋਏਗਾ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਹਾਊ ਟੂ ਗੋ ਅਬਾਊਟ ਇਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਰਮਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕਦੇ ਵੀ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਜੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਔਰ ਉਹਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਰਡ ਜਦੋਂ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 1961 ਇਹਦੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਅਗਰ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਦੋਂ ਬਣਿਆ ਨਾ ਜੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੋਰਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਟਾਈਮ 'ਚ ਵੀ ਬੋਰਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬੋਰਡ ਬਣਾ ਲਏ ਆਪਣੇ। 1961 ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਬਣਿਆ। ਮੇਨ ਇਹਦਾ ਮੰਤਵ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਫਾਰਮਰ ਦੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰਾਂ, ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਲੱਕੜ ਮੰਡੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਲੱਕੜ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੇ ਮੰਡੀ 'ਚ ਕੋਈ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਫੀਸ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਲੱਕੜ ਮੰਡੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਫ੍ਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੱਕੜ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ 1% ਫੀਸ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਤੇ ਕੋਈ ਲੋਕ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜੇ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 1% ਫੀਸ ਕਿਉਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਮੰਡੀ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ? ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਆਵੇ, ਅਸੀਂ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕੀਏ। ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮਾਰਕੀਟ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਡੀਐਮਓ ਹੈ, ਸੈਕਟਰੀ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਹੈ, ਫਿਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਲੀ, ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮਾਝਾ ਮਾਲਵਾ ਦੁਆਬਾ ਤੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੈਂਬਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਆੜਤੀਆ ਦੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਬਰ ਦੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਨਾ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਫਾਰਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂਜੀ ਖੜੇ ਰਹੀਏ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਫੀਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫੀਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਯੂਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਔਰ ਫਾਰਮਰ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਔਰ ਹੈਸੀਅਤ ਹੈਗੀ ਕਿ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਾਰਮਰ ਲਈ ਖੜਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਵੀ ਫੁਲਫਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਡੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਪਰੰਤੂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਕਾਊਂਟਰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਕੁਝ ਫਾਰਮਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਪੁੱਛ ਰਹੀਆਂ ਵੀ ਅਗਰ ਮੰਡੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਫਾਰਮਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਇਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੰਗੂਠਾ ਕਿ ਬਈ ਤੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਡੀ 'ਚ ਹੀ ਵੇਚਣਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵੇਚ ਸਕਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਕੋਈ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣੀ ਪਈ। ਪਰੰਤੂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀਗੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀਗੀ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ। ਨਾ ਤਾਂ FCI ਕੋਲੇ, ਨਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ, ਨਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਇੰਨੀ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਲਾ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਤੇ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਫਾਰਮਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਫਾਰਮਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਨਹੀਂ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਨਾ ਵੇਚੇ।
ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ 82% ਫਾਰਮਰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਲ ਤੇ ਮਾਰਜਨਲ ਫਾਰਮਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖ ਲੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਤਾਂ ਲਾਰਜ ਫਾਰਮਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਗਿਣਤੀ 18% ਹੈ। ਉਹ 18% ਵੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਮੈਜੋਰਟੀ ਐਬਸੈਂਟੀ ਫਾਰਮਰਸ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਏਡਾ ਸਿੱਧਾ ਸਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੋਨੋਂ ਪੱਖੋਂ ਹੀ ਕਹੂੰਗਾ, ਫਾਰਮਰ ਦੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਫਾਰਮਰ ਦਾ ਕੰਸਰਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਲਿਡ ਹੈ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਲਿਡ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਥੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਚਲਾਉਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੂਗਾ? ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ MSP ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਰ MSP ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। LK ਝਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ 1 ਅਗਸਤ 1964 ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 24 ਸਤੰਬਰ 1964 ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ। ਲਾਲ ਬਹਾਦੁਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 13 ਅਕਤੂਬਰ 1964 ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦਾ MSP ਤੈਅ ਕੀਤਾ। 1966-67 ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ MSP ਤੇ ਹੋਈ। ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਭੰਡਾਰਨ ਲਈ FCI ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੰਡੀਆਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਹੈ। APMC ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਫਸਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੇ ਰੇੜਕਾ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਸ਼ੈਲਫ ਲਾਈਫ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੌਸਮ ਦਾ ਅਸਰ ਇਹ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਣਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਵੀ ਸੇਮ ਹੈ, ਅਗਰ ਕਣਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ, ਅਗਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈ ਗਈ, ਉਹੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਾਂਗੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦ ਲਓ, ਉਹ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਜੇ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਹੋਏਗੀ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਹੋਗੀ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਖਰੀਦੇਗੀ? ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੜੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ 3 ਬਿੱਲ ਜਿਸ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਕੀ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ 'ਚ ਕੀ ਖਤਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਮਝੋ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020, ਕਿਸਾਨੀ ਉਪਜ, ਵਪਾਰ ਤੇ ਵਣਜ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਤੇ ਸਹਾਇਕ ਬਿੱਲ 2020, ਕੀਮਤ ਗਾਰੰਟੀ ਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ 2020। ਇਹ ਉਹ 3 ਬਿੱਲ ਨੇ ਜਿਸ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਬਿੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਨਾਜ, ਤਿਲ, ਦਾਲਾਂ, ਪਿਆਜ਼ ਤੇ ਆਲੂ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਟਾਕ ਲਿਮਿਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਜਿੰਨਾ ਚਾਹੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਿਰਫ ਆਫਤ, ਜੰਗ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਣ ਤੇ ਹੀ ਭੰਡਾਰਨ ਬੈਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਪਹਿਲੋਂ ਸਾਡਾ 1955 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਉਪਜ ਦਾ ਮੁੱਲ ਮਿਲੇ ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਨੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਸਟੋਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ, ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਿਆ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਸਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਇਹਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਟੋਰ ਕਰ ਲੂਗੀ, ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਵੱਧ ਜੂਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਊਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਆ, ਇਹਦੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲ ਗਈ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰ ਆ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ, ਇਹਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਰੂ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੂਜਾ
ਬਿੱਲ ਹੈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਪਾਰ ਤੇ ਵਣਜ ਬਿੱਲ 2020। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ 'ਚ ਵੇਚਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਈ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿਕਰੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭਟਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ 'ਚ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਭਾਅ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਖੋਲਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਣ। ਦੂਸਰਾ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ APMC ਐਕਟ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇ ਸੀ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਤੀਸਰਾ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਆ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਪਹਿਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਕੇ ਖਰੀਦ ਕਰ ਲੈਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਉਹਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦੇ ਕਣਕ ਝੋਨਾ ਦੀ ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਸਟੈਪ ਵਧੂਗਾ। ਇਹ ਲੇਹ ਲੁੱਟ ਆ ਵੱਡੀ ਕਿਸਾਨਾਂ। ਤੀਜਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਕੀਮਤ ਗਾਰੰਟੀ ਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ 2020। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਖਰੀਦ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਫਸਲ ਆਉਣ ਤੇ ਕੀਮਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਫਾਇਦੇ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਵਿਵਾਦ ਹੋਣ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਕੋਰਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਤਰਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਅਧਿਆਦੇਸ਼ 2020 ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਆ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੀ ਮਿਊਚੁਅਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਵੀ ਉਹ ਖੇਤੀ ਦੀ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਸਕਦੀ ਆ, ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਉਹ ਦਊਗੀ, ਖਾਦ ਵੀ ਉਹ ਦਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤੋਂ ਗਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ SDM ਤੇ DC ਕੱਲਾ ਆਊਗਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਗਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕੀ ਹੈਸੀਅਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੈਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਹਾਂ ਇਹ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਲੈਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸੂਗਾ। ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੋਂ ਪਾਸ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੀਚ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੀ ਖੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਉਜਾੜਾ ਤੈਅ ਹੋਊਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਕੇਸ ਕਿੱਦਾਂ ਲੜ ਲੂਗਾ? ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਊਗਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਰੇਟ ਤੇ ਹੋਊਗਾ। ਸਟੈਂਡਰਡ ਰੇਟ ਮਤਲਬ MSP ਹੋਊਗੀ। ਪਰ ਇਹਦੋਂ ਗਾਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਜੋਖਮ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝ ਆਊਗੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਜੋਖਮ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜੀ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਆ ਵੀ ਅਕਸਰ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜਾਣੀ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਡਰ ਸ਼ੰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖੇਤੀ ਮਾਹਰ ਤੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਮਾਹਰ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਸ਼ੈਲਫ ਲਾਈਫ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੌਸਮ ਦਾ ਅਸਰ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਣਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਵੀ ਸੇਮ ਹੈ, ਅਗਰ ਕਣਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ, ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈ ਗਈ, ਉਹੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਾਂਗੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦ ਲਓ, ਉਹ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਹੋਏਗੀ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਹੋਗੀ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਖਰੀਦੇਗੀ? ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੜੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ MSP ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆਉਂਦਾ, ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੋਲੇ, ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਕਣਕ ਲੈ ਲਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪੇ ਕਰ ਦੇਣ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਓਵਰਡਰਾਫਟ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਮਸਾਂ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਫਾਰਮਰ ਨੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਚਲਾਉਣਾ, ਉਹਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਰਜ਼ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੇ ਬੈਂਕ ਦਾ ਲੋਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੋਨ ਦੇਈ ਜਾਏਗੀ, ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਦੇਈ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਜੰਸੀ ਹੈ
ਉਹ ਕੋਈ ਦਾਨ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾਟ ਫॉर ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਆਪ ਦਾ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਏਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈ ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਤੇ ਖਰੀਦੀ ਜਾਊਗੀ। ਅਗਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨੋਂ ਹੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਇਸ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਥੰਮ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਸਦਕਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਪੱਖੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਅਹਿਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇਣ 'ਚ ਮਸ਼ਰੂਫ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਕੇਸ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਦ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂਅਲ ਕਮਿੰਗ ਐਂਡ ਗੋਇੰਗ ਇਨਟੂ ਮੰਡੀ ਸੀਗੀ ਕਰੀਬਨ 10 ਤੋਂ 12 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਡੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ 33,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆੜਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ 6,000 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨੇ। 10,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪ੍ਰੋਕਿਊਰਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਨਵੇਅਰ, ਪਨਗ੍ਰੇਨ, ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ, ਮਾਰਕਫੈਡ, ਪਨਸਪ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉੱਥੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਔਰ ਬਿਕੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਇੰਨਾ ਅਪਰੂਵ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਕੇਸ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕੋਈ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਨਲੌਕਡ 'ਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਅਸਰ ਪਾਇਆ। ਵੈਸੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਤਰੀਕੇ ਬਦਲੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। कोरोना संकट ने हर पासे कहर बरपाया। मास्क, सैनिटाइजर जिंदगी का हिस्सा बन गए ने ताकि बीमारी तो बचा रह सके। इस विचकार कणक झोने की खरीद एक चुनौती सी, क्योंकि हजारां किसानां लई बंदोबस्त हो सकन, किसान रुलदा ना रह जाए, ये बेहद जरूरी सी। इस काम लई मंडी बोर्ड दे हजारां मुलाजम ऑन ड्यूटी सन। किसी दी भी सेहत ते कोई आंच ना आवे, इस लई तैयारी पूरी की गई। ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਦਾਰਾ ਹੈਗਾ। 1961 ਚ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਪ੍ਰੋਕਿਊਰਮੈਂਟ ਦਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਔਰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਫਾਰਮਰ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਔਰ ਫਾਰਮਰ ਦਾ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਅਦਾਰੇ ਤੋਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 154 ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਰਚੇਸ ਸੈਂਟਰ ਹੈਗੇ ਉਹ 1872 ਹੈਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 115 ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਫਰੂਟ ਐਂਡ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਮਾਰਕੀਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜੋ 12 ਮਹੀਨੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਔਰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਵੀਟ ਔਰ ਪੈਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨੇ ਜਾਂ ਰਾਈਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬਨ 6000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਾਡੇ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਆਲ ਆਫ ਅ ਸਡਨ ਸੀਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਾਟਾਬੇਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਕਿਊਰਮੈਂਟ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਆੜਤੀਏ ਨੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਕਿਊਰਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਵੇਕਲੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਈ ਪਾਸ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਟੈਗਰਿੰਗ ਕਰ ਸਕੀਏ ਫਾਰਮਰਸ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਨਾ ਆਉਣ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। 8.5 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਡਾ ਫਾਰਮਰ ਹੈਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਈ ਪਾਸ ਜਨਰੇਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਸਿਸ ਜਨਰੇਟ ਹੋਏ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕਰੀਬਨ 18 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਰਮਰ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਫਾਰਮ ਹੋਲਡਰਸ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਦਿੱਤੇ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਜ਼ਨ ਰਹਿੰਦਾ ਪਿੱਛੇ ਗਿਆ ਇਹ ਕਰੀਬਨ 20 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। 20 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਾਡੀ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਆਮਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਟੈਗਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਟੈਗਰ ਕੀਤਾ। ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ, ਹਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਤੀ। ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਉਦੋਂ ਕਰੀਬਨ 3200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਸੀਂ ਵਧਾਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਾਸ ਸਿਸਟਮ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੇ। ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ਆੜਤੀਆਂ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਨਾ ਔਰ ਫਿਰ ਫਾਰਮਰ ਆੜਤੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਡੀ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ IT ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮਾਸਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਲੇਬਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੰਡੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫਿਊਮੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਈ
ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕਸੈਸ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਕੇਸ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਦ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂਅਲ ਕਮਿੰਗ ਐਂਡ ਗੋਇੰਗ ਇਨਟੂ ਮੰਡੀ ਸੀਗੀ ਕਰੀਬਨ 10 ਤੋਂ 12 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਡੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ 33,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆੜਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ 6,000 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨੇ, 10,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪ੍ਰੋਕਿਊਰਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਨਵੇਅਰ, ਪਨਗ੍ਰੇਨ, ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ, ਮਾਰਕਫੈਡ, ਪੰਸਪ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉੱਥੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਔਰ ਬਿਕੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੂਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਕੇਸ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕੋਈ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਕਿਊਮੂਲੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮਾਸਕ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਟਨਲਸ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਧ ਮੰਡੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਨਰੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਸ਼ ਨਾ ਹੋਏ, ਤੇ ਦੈਟ ਕਾਲਸ ਫॉर ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬਰਡਨਸ। ਕੀ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਉਦੋਂ ਲਾਸਸ ਹੋਏ ਜਾਂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਆਇਆ? ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਵੀ ਹਾਂ, ਬਾਰੀ ਵੀ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਨਰਲੀ ਅਸੀਂ ਕੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਐਂਪੈਥਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਜੇਕਰ ਕੋਵਿਡ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਆਇਆ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਜਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਅਸੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਤੇ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਂਕਸ ਅਲਾਈਨਡ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਰੀਬਨ 2.5 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਡਾ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪ੍ਰੋਕਿਊਰਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਮਾਸਕ ਡੋਨੇਟ ਕਰਾਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਆੜਤੀਏ ਵੀ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਅਸੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਈਆਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਧਰ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਆਇਆ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਕਿਊਰਮੈਂਟ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਆ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਨੰਬਰਸ ਵੀ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨੰਬਰਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥੋੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਅਲਾਰਮਿੰਗ ਹੈ ਨੰਬਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਕਿਊਰਮੈਂਟ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪੈਡੀ ਦੀ, ਤੇ ਵਾਟ ਆਰ ਦ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਸਰ? ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਾਰਵਰਡ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ ਸਰ? ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਿਛਲੀ ਆਮਦ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਸੀਗੀ ਪ੍ਰੋਕਿਊਰਮੈਂਟ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਟ ਦੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪੈਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੰਡੀਜ਼ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਮਾਨਯੋਗ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਇਹ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਨੀਮਮ 4500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੰਡੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੈਗਰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਈ ਪਾਸ ਸਿਸਟਮ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੇਂਜਸ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕਲਰਡ ਕੋਡਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਆੜਤੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਣਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲੇ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਕਿਊਰਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਕਲਰ ਕੋਡਿੰਗ ਤੋਂ ਹੀ ਦੂਰੋਂ ਦੇਖ ਪਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਟੱਚਿੰਗ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਪਾਸ ਤੋਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਰੰਗ ਹੈਗਾ ਔਰ ਕਿਸ ਦਿਨ ਆਣਾ। 72 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਥਰੂ ਆੜਤੀਆ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਡੇਟ ਔਰ ਟਾਈਮ ਉੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਮੰਡੀ ਸਾਡੀ ਮੈਪਡ ਹੋਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ GPS ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਬੇਸਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵੱਧ ਜਾਣੀਆਂ, ਜੇ 4500 ਮੰਡੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਫਾਰਮਰ ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ 1872 ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਮੰਡੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ, ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਆੜਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਮੰਡੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ GPS ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਬੇਸਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਪਾਸ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਟਰੈਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਮੰਡੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪਾਸ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਹੋਲੋਗ੍ਰਾਮ ਬੇਸਡ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਓਰੀਜਨੈਲਿਟੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮਾਸਕਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਫਿਊਮੀਗੇਸ਼ਨ ਔਰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਿੰਗ ਸਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰਸ ਉੱਥੇ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਹੈਂਡ ਫ੍ਰੀ ਜਿਹੜੇ ਵਾਸ਼ ਸਟੇਸ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਾ ਆਵੇ ਔਰ ਤਾਂ ਕਿ ਸਟੈਗਰਿੰਗ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਪ੍ਰੋਕਿਊਰਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਤੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਟਿਡ ਸ਼ਡਿਊਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਦਿਨ ਕਿਸ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਕਿਊਰਮੈਂਟ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਾਸਿਸ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਾਸਿਸ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਸਿਰਫ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰਵੀ ਭਗਤ ਨੂੰ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ 'ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੋਇਆ? फाइनली सर कोई लॉसेस तो नहीं इनकर हुए पेंडेमिक करके मंडी बोर्ड थे?
ਹਜੇ ਤੱਕ ਇੰਨੇ ਲਾਸਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਨੋ ਡਾਊਟ ਸਾਡੀ ਆਮਦਨ ਘਟੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫਰੂਟ ਐਂਡ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਦੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘਟ ਗਈਆਂ। ਆਮਦ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕੀਤੀ, ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਬਣਾਇਆ, 30 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਗਾਏ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰੋਂ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਤੇ ਵੀ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਸੌਟ ਆਊਟ ਕਰੋ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਸਾਡਾ ਆਮਦਨ ਘਟੀ ਹੈ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਕਿ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਨਾ ਆਮਦਨ ਘਟੇ। ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜੇ ਮੈਰਿਜਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਉਨੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਉੱਥੇ ਆਮਦਨ ਉੱਥੇ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ ਫਰੂਟ ਐਂਡ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਫਕੋਰਸ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਘਟੀ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਵੇਲੇ, ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਵੇਲੇ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਜਿਣਸ ਦੀ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੱਡ ਭੰਨਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਘਾਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਨੇ ਹੀ GDP ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਧਰ ਕਿਸਾਨ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਡਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਨਲੌਕਡ ਦੇ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ 'ਚ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਰ ਤਸਵੀਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ABP ਸਾਂਝਾ ਤੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ तमाम ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ। ਜੋਸ਼, ਜਜ਼ਬਾ, ਜਨੂਨ।